मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। प्यार सहित आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की पहली जंग, जिस दे बारे सिख इतिहासकारों का नहीं बल्कि दुनिया के कुछ गैर सिख जंगी जरनैलों का विचार है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज की पहली जंग उस वेले की बेहतरीन युद्ध नीति का प्रगटा सी, जिसका सारा विस्तार आप जी ने मेरे बहुत सत्कारयोग प्रितपाल सिंह बैंस उन्होंने ढाडी जत्थे के पासों सरवण किया। अपने प्रकरण दे विच उन्होंने एक गल सामने रखी कि अज साडे इतिहास के नाल, इतिहासकारी दे नाल, इतिहासक स्थानां दे नाल, स्रोतां दे नाल ते शहादी दे नाल एक तरह का तर्कवाद जोड़िया जा रहा है। दरअसल वो तर्क भी वो लोग खड़े कर रहे हैं जिन्होंने तर्क, रैशनलिज्म, फिलॉसफी और थियोलॉजी का कुछ पता नहीं। तर्क का होना कोई माड़ी गल नहीं है, पर तर्क शास्त्र दे विच दो चीज़ां आ जांदियां ने कि तर्क करने वाला व्यक्ति अपना जिहड़ा ओपीनियन, जो उसका नज़रिया है, तो नज़रिए तो बाद एक्शन जो उसकी कारगुजारी है, वो दो चीज़ों के उपर आधारित करता है। एक हुंदा है रीजनिंग, दूसरा हुंदा है नॉलेज, कारण और ज्ञान। अज हर चीज़ के उपर तर्क तो किया जा रहा, पर ज्ञान तो विहूड़ा तर्क किया जा रहा। तर्क का निशाना वो नहीं है ज्ञान की प्राप्ति। सवाल इस करके नहीं किया जा रहा कि ज्ञान की प्राप्ति होवे, सवाल किया जा रहा है कि अपने इतिहासक स्रोतों को घटिया किवें विखाया जा सके। तीन नज़रिए एक चीज़ के बारे हो जाते हैं। एक बिल्कुल तर्क होंदा है जिसका आधार कोई नहीं होंदा। वो तर्क जिहड़ा है ना, मनुख अपने जीवन तो, अपने बाप तो लैके अपने परिवार तक किसी ते भी कर सकता। कोई समा सी साडे इतिहासक स्थान खत्म होए, साडे जिन्ने भी धर्म के इतिहासक स्थान सी वो कार सेवा वाले बाबियां ने अपनी कार सेवा की भेंट चढ़ा दिते। ते हुण जिहड़े स्रोत सीगे कुछ लोग वो भेंटा चढ़ाई जा रहे हैं। ते किसी भी वापरे हुए वाकियात जिसका संबंध इतिहास के नाल होवे ना, उहदियां चार चीज़ां बड़ियां अहम हुंदियां ने: स्थान, स्रोत, शख्सियत ते शहादी। एक शख्सियत हुंदी है जिस नाल वरतारा वापरदा है, काल दे अधीन हुंदी है, समा पा के चली जाती है। एक उसदे गवाह हुंदे ने शहादी, वक़्त दे नाल वो भी चले जाते हैं। उहदियां दो यादां सलामत रह जांदियां ने, एक स्थान ते एक स्रोत। एक विचारधारा ने तुहाडे स्थान खत्म कर दिते, दूजी विचारधारा स्रोतां नूं खत्म करती जा रही। इन्हां चीज़ों को बहुत समझना जरूरी है, पर इन्हां नूं समझण दे वास्ते अपनी मानसिकता नूं भौतिकता तो उपर ले जाना पवेगा। थोड़ा जिहा गुरमत विचारधारा के नज़रिए दे विच अपने जीवन नूं जीवन की कोशिश करनी पवेगी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जदों असीं हजूरी दे विच खड़े हुंदे हां ना, एक शब्द वरतदे हैं कि परमात्मा हाजरा हजूर है। ये शब्द दोवें ही फारसी दे ने, अकाल और गुरु नूं इस दायरे च नहीं पाते। हाजिर इसका अर्थ है कि प्रतख है, हजूर इसका मतलब भी है प्रतख, प्रकाशमान है। पर जिहड़े इहदे अर्थ सिरजे जाते हैं वो परमात्मा नूं इस दे दायरे दे विच निश्चित नहीं करते, मनुख नूं करते। मनुख दे वास्ते परमात्मा दे दर दे उपर बैठना दो रूप ने, हाज़री और हजूरी। हाज़री और हजूरी। हाज़री तन करके हुंदी है, हजूरी मन करके हुंदी है। हो सकता है असीं इत्थे तन करके हाज़र होईए। गुरु नानक साहब ने जिस वेले दौलत खां दी कचहरी दे विच
ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢੇ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਜੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਚ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਚਾ ਲਵੇਂ। ਵੇਖ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਹ 50 ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਤੇ ਨਚਾ ਲੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨਚਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਾਚ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ, ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਸ, ਕੁਝ ਲਿਖਾਰੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬੋਧੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਵਹਿਮੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਹੋਰੋਸਕੋਪ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਹਿਮਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਅਕਸਰ ਰਾਜੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿਓ,
ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 40 ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਵੈਪਨਸ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 40 ਸਿੰਘ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਘੇਰਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਜਾਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 25 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ 25 ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੇ 2 ਰਾਹ ਬਚਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੀਰ 1 ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਜੰਗੇ ਤੇ ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀ 1 ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾ ਮੁਕਤ, ਯੰਤਰ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਅਗਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੋ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ
ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤੋਪਾਂ ਔਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕੱਸੇ ਹਰ ਕੇ ਕੌਲੇ ਕੁਰਾਮ ਬਾਇਦਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਸਤਨੋਂ ਬਸਤਨੋਂ ਬਾਇਦਸ਼, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕਸਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ। ਸ਼ਾਹਦੀ ਸਰੋਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ੀ ਕਾਮਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਹਾਰਸੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੁੰਤਕਿਬੁਲ ਅਲਬਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਰੂਫ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਕਸੀਅਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇਰਾ ਪਰਨੂਰ ਚਿਹਰਾ, ਤੇਰਾ ਜਲਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਦਇਆਵਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਅਮੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਬਰਤ ਖਾਨ ਲਾਮੇ ਦਾ ਲਿਖਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਦਰਬਾਰੀ ਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 1709 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਔਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ ਚੂੜਮਲ। ਚੂੜਮਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ 1709 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੂੜਮਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਮਲ ਤੇ ਮੋਹਕਮ ਮਲ। ਮੋਹਕਮ ਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਫਲ ਮੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਗ ਹੈ,
सानू कुछ फल खाण दे वास्ते दे दिते जाण। ते इन्हें शब्द पता की वरते ने, कहंदा तुहानू फल खाण नू भावें मुੱਲ भी देने पैण, पर मैं मुੱਲ भी दे के अपने बाग नू सिखां दा हथ लवा के पलीत नहीं करना चाहता। नफरत। एक भरा कौम दे वास्ते जूझण नू मਰਨ नू तैयार है, एक भरा कहंदा है कि मेरे फलां नू तुहाडे हथ लग गए, भावें खोण नहीं लगे, मुੱਲ लैण लगे ने, पर नहीं, कहंदा मेरा बाग पलीत हो जाएगा। ਸਿੰਘਾਂ ने फिर मोर्चा ला दिता। ये जिहड़ा राम जी मल सी, इन्हें भी अपने जिहड़े कासद सी सुनेहे भेज दिते उस वेले लाहौर के हाकम नूं। उत्थों असलम खान आया, पट्टी का हाकम देवा आया, ते देवे का वजीर हरसहाय आया। सिखां की लड़ाई हुई। इस लड़ाई दे विच सिखां की जिहड़ी जथेदारी की भूमिका पता किस सरदार ने निभाई है। भुल चुके असीं इतिहास नूं। मैं तां ही कहना कि जे अज इतिहास के उपर सवाल खड़े हो रहे हैं ना, दोष साडा भी है। ना इतिहास पढ़ना चाहुंदे, ना इतिहास बच्चों नूं पढ़ाउणा चाहुंदे हैं। सारिआं नूं पता सानूं कि गुरु तेग बहादुर साहब के शरीर का संस्कार भाई लखी शाह वणजारा ने दिल्ली किया सी, राजस्थान, जिथे अज गुरुद्वारा बंगला साहब है, माफ़ करना रकाबगंज साहब है, उस स्थान के उपर। ते इस जंग दे विच अगवाई करदिआं शहीद होया लखी शाह वणजारा का पुत्र भाई नगाईया सिंह 1709 दे विच, बंदा सिंह बहादुर तो भी पहला। कुछ सिंह होर भी शहीद होए ने। फारसी स्रोतां 'च जिक्र मिलता है, इतिहास दे विच जिक्र मिलता है, असीं पढ़ना छड्ड दिता। और इसे जंग तो बाद ही पंजाब दे विच एक कहावत प्रचलित हुई सी, हर्षा मारिया, देवा नट्ठा, असलम गई लाहौर। ये तिन्ना ही जरनैलों के नाम है कि उस जंग दे विच हरसहाय नूं सिखां ने हर्षा लिखिया है, हरसहाय मारिया गया, पट्टी का हाकम देवा नੱਠ गया, ते असलम ने लाहौर जाके साह लिया। स्रोत ने साडे कोल इतिहास के, खत्म करते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं। भाई नंद लाल जी ने एक गल बड़ी प्यारी लिखी है, कहंदे हज़ारों तख्त ए मुरस्सा, अरबी का शब्द है मुरस्सा, भी किसी तख्त नूं बड़ा ही ज़्यादा हीरियां दे नाल जवाहरातां दे नाल जड़िया होवे ना, उन्होंने तख्त ए मुरस्सा कहा जाता है। कहंदे हज़ारों तख्त ए मुरस्सा, फिताह दा हर दर अंध, कलंदरां ने, हुण तां जिहड़े बांदरां दा नाच विखाउंदे ने उन्हां नूं असीं कलंदर कहना शुरू कर दिता है। दरअसल कलंदर अरबी भाषा तो फारसी च आया शब्द है, अर्थ बड़ा उच्चा सी कि जिहड़ा बंदा बिल्कुल प्रवाह हो गया रब दे प्यार दे विच। कलंदर पुराने मुसलमान वीर जिहड़े सीगे पढ़िया करदे सीगे, दमा दम मस्त कलंदर, वो बांदरां नूं नचाउण वालिआं नूं कलंदर नहीं सी कहंदे। कलंदर शब्द का मतलब बड़ा उच्चा सी कि जिहड़ा बंदा परमात्मा दे नाल इन्ना जुड़ गया ना, जिहड़ा संसार तो बेपरवाह हो गया, बिल्कुल बेपरवाह, जिन्हों दरवेश असीं कह सकते हैं। तो नंद लाल कहते ने कि तख्त जिहड़े हज़ारां हीरे जवाहरातां दे नाल जुड़े होण, वो राह दे विच पए होण। कलंदरां ने फिर कहंदे आ कि ताजो नगी, अनेकां ताज पए होण, अनेकां नगीने पए होण। ते वो पता की कहंदे ने, कहंदे दूर रहंद, कहंदे जिहड़ा बेपरवाह व्यक्ति है ना, उन्हां ताजां तख्तां की परवाह नहीं करता। मैं इतिहास के विचों तुहाडे नाल एक गल साझी करदा, शायद तुसीं वो भी नहीं सुनी होवेगी। ये घटना 1698 की है, तो हिंदुस्तान का बादशाह जिहड़ा अपने आप नूं बादशाह औरंगजेब आलमगीर अखाउंदा है, वो उस वेले दखण दे विच शोलापुर नगर दे विच। उहदे कोल एक व्यक्ति आया, व्यक्ति ने आके सिजदा कीता, ते औरंगजेब ने एक शेर किया। एक औरंगजेब की सारी जिंदगी की उहदे दरबार की एक निजी किताब कह सकते हैं, उसका नाम है मुअस्सरे आलमगीरी। मुअस्सरे आलमगीरी दे फारसी दे जिहड़ा उहदी लिपि है, फारसी लिपि दे विच है। तो क्योंकि मैं उहदे अनुवाद की इस करके गल नहीं करूँगा कि जिहड़े उहदे अंग्रेजी ते पंजाबी दे अनुवाद होए ने उन्हां दे विचों ये गल कढ दित्ती गई है। इतिहास मैं तां ही कह रहा कि साडे कोल उर्दू, फारसी, भट अखरी, इन्हां भाषावां दे विद्वान खत्म होंदे जा रहे हैं, इतिहास खत्म होंदा जा रहा। इतिहासक स्रोत जिहड़े ने उन्हां च इतिहास नूं कढिया जा रहा। मैं
ਸਾਕੀ ਮੁਸਤਾਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਸਬਦਾਰ ਆਇਆ। ਮਨਸਬਦਾਰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨਸਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਨਸਬਦਾਰੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5000 ਮਨਸਬਦਾਰੀ, 7000 ਮਨਸਬਦਾਰੀ, 10000 ਵੀ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 40000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਰੱਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਜ ਟੈਕਸ ਕਰ ਉਗਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮਨਸਬਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਗੀਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਤੇ ਦਰਿਆ ਖੁਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੋਹਾਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਈ ਦਰਗਾਹੇ ਮੀ ਦਰਗਾਹੇ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨੇਸਤ, ਸਦ ਬਾਰ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਮ ਬਾਜ਼ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ। ਫਲਾਣਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਈ ਦਰਗਾਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੀ ਦਰਬਾਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਨੇਸਤ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 1000, ਸਦ ਬਾਰ ਅਗਰ ਤੌਬਾ ਕਰਦਮ, ਤੂੰ 1000 ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਬਾਜ ਆ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 1000 ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕੁਦਰਤਨ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1667 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਹਾਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਚਲਾਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ ਖੱਟਕ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ ਖੱਟਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਨ ਖੱਟਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਭਾਈ ਨਠੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਲਬਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੂ ਵਣਜਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਭਾਈ ਨਠੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਹਾਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 1000 ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5000 ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ 8 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। 8 ਦੇ 8 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਵੇਖੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤਰਕ ਵੇਦ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਨਸਬਦਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ 1000 ਗੁਨਾਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਅੱਸਰ ਆਲਮਗੀਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਔਰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮਕਾਰੀ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ, ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਕੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਧੀਨਗੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਨਾ ਮਰਹੱਟੇ ਅੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੁਗਲ ਅੜ ਸਕੇ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਨੂਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੂਦੀਨ ਮੀਰ ਆਤਸ਼, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦਾ ਬਾਪ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
कि उस दे नाल जंग लड़ी जाए। जेकर अहमद शाह अबदाली नूं हिंदुस्तान की धरती के उपरों हरा के भेजा तो केवल पंजाब के सिखां ने, तो काहदे करके अहमद शाह अबदाली 6वें हमले तो बाद, 7वें हमले तो बाद, 8वें हमले तो बाद एक गल जरूर करता है, वो लाहौर के फौजदार नूं एक पुछदा है, कहता किवें बाज आ सकते हैं। गल फिर उत्थे आ गई, काबू किवें आ सकते हैं। यही गल नादर शाह ने कही सी। नादर शाह ने वापसी के उपर एक सवाल किया सी जकरिया खान, अब्दुल समद खान दलेरे जंग का पुत्र, खान बहादुर जकरिया खान, उन्हें एक सवाल किया सी, कहता सी कि मैं दिल्ली गया तो दिल्ली की जिहड़ी सब तो ताकतवर हुकूमत सी मेरे अगे गोडे टोक दिते। हालांकि नादर शाही कतलेआम नूं याद किया जाता है, अंग्रेजी इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली के 1,20,000 लोगों का कतल एक दिन के होया सी। ते दिल्ली का जिहड़ा बादशाह सी उसने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिता नादर शाह के बेटे नासिर शाह के नाल। ते जदों नासिर शाह दिल्ली के बादशाह के दरबार दे विच गया ना, तो यदी होने वाली पत्नी नूं यह पता सी कि इहदा बाप नादर शाह भेडां चारदा सी। ये कोई बहुत वड्डे राजिਆਂ के खानदान के विचों नहीं है नादर शाह, ये भेडां चारिया करदा सी। पर बहादुर किसी भी कबीले दे विच किसी भी कौम दे विच जन्म लै सकदा है। उन्हें जान बुझ के इस नूं नीवा विखाउण दे वास्ते कहंदी कि अपनी बंसावली ते दस, अपने वडेरियां बारे ते दस, तू किहड़े राजे के खानदान दे विचों है। नासिर शाह नूं जवाब ना आया, वापस आ गया, आके अपने बाप नादर शाह नूं कहंदा मैं दरबार दे विच गया ते राजकुमारी दीयां सहेलियां ने मेरे सामने एक सवाल रख दिता है। मैनूं सवाल किया कि दस तेरा परिवारक कुर्सीनामा की है, किहड़े राजे के खानदान दे विचों आ, असीं ते बाबर के खानदान दे विचों। साडी तां इन्ने लंबे समय तो खुरासान के समय तो हिंदुस्तान की जिहड़ी हुकूमत है चलती आ रही है, साडा तां परिवारक पिछोकड़ इन्ना वड्डा है, तू अपने पिछोकड़ के बारे दस। इहदे बाप ने उन्होंने पता की क्या, कहंदा पुत मैं राज किसी को मंग के नहीं लिया, मैं तेग की धार दे नाल लिया। ते कल जदों तू दरबार दे विच जावेंगा ना तो तेनों पुछे कि तेरे बाप का दादे का नाम की है, तो तू कह दई नासिर शाह वल्द नादर शाह वल्द तेग वल्द तेग वल्द तेग वल्द नेक, कहंदा जिन्ना मर्जी गिनी जाए, असीं तलवार के जोर नाल ही राज लिया। गया अगले दिन पुछदी कि तेरी कुर्सीनामा की है, बंसावली की है, कहंदा मेरा नाम नासिर शाह है, मेरे बाप का नाम नादर शाह है, कहंदी ओहदे बाप का नाम कहंदी तेग, ਉਹਦੇ बाप का नाम कहता वह भी तेग, ਉਹਦੇ बाप का नाम कहता वह भी तेग, कहता असीं तलवार चो राज लिया। साडा जिहड़ा परिवारक बंसावली है वह आदमियां तक शख्सियतां तक सीमित होकर नहीं रह गई, साडी ते तेग दे नाल जुड़ी हुई है। नादर शाह बहुत वड्डी लुੱਟਮਾर करके इत्थों तक कि कोहिनूर हीरा ये सब कुछ लैके जदों वापस मुड़ रहा है तो सिखां ने इहनूं राह दे विच हत्थ विखा दिते। ते जदों ये अमृतसर पहुंचे, उत्थों अगे जाके लाहौर पहुंचे, तो लाहौर जाके ये लाहौर के गवर्नर ने एक गल पुछदा, कहंदा कि दिल्ली के फौजदार मुगल मेरे अगे अड़ नहीं सके। आ कौन ने? रस्ते दे विच जदों मैं पंजाब दे विच दाखिल होया तो मैनूं लुੱਟਣਾ शुरू कर दिता। जिन्ना मैं लुੱਟਦਾ माल दिल्ली तो लुੱਟ के लैके आया सी, अद्धा भार ते मेरा राह छौला कर दिता। है कौन? कहंदा सिख ने। कहंदा कित्थे रहिंदे ने? घर घाट उजाड़ दईए, इन्हां दे पिंड उजाड़ दईए। कहंदा की उजाड़ोगे? ये तो घोड़ियां दीयां काठियां ते रहिंदे ने। कहंदा इन्हां दा मुखी कौन है? कोई आगू तो होवेगा। कहंदा शहनशाह खुद ही को भखत कान ना कहू की राखत। जदों घोड़े ते सवार हो जाते हैं ना, फिर ये अपने आप को जिम्मेवार समझते हैं, सारे अपने आप को बादशाह समझते हैं। शहनशाह खुद ही को भखत कान ना कहू की राखत। कहंदा फिर भी इन्हां दा कोई मुर्शद तो होएगा। कहंदा मुर्शद इनका वली भयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां दे गुरु ने बस एक दरबार साहब नां दा इन्हां नूं तीर्थ स्थान दे दिता है। असीं मारदे खप गए हैं, पर ये आउंदे ने उत्थे चुब्भी मार के इशनान करके फिर लुक जाते हैं। कहंदा खांदे की ने? कहंदा ये तो नहीं पता खांदे की ने, पर किवें खांदे ने दस सकदा। कहंदा किवें?
ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭੂਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ, ਆਓ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹੁਦਾਨਾ ਆਪ ਖਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੀਂ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਅਜ਼ੀਂ ਕੌਮ ਬੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਮਦ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਅਕੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੀਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕੀਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 30-20 ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟਾਂਗੇ। ਫੌਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲਿੰਗ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸਪਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਮਰੱਟੇ। ਮਰੱਟੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਕੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। 4 ਇਲਾਕੇ 4 ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਪਰ 4 ਪਰਗਣੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਗੀਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਪਰਗਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੁੰਜਪੁਰਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ
ਤੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਿਆਸ ਖਾਨ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਚੌਥਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਇੱਕ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੂਦੀਦਮ ਬਾ ਨਾਹਰ ਬਾ ਆਮਦ ਬਾ ਜੰਗ ਚਸ਼ੀਦੇ ਜਗੇ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਜੈਨ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਿਆ। ਭੀਖਣ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੜਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੱਕ 80 ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਕੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਮਮਦੋਟ, ਕੁੰਜਪੁਰਾ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤੇ 8ਵਾਂ ਹਮਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਮਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਗ ਕੁੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਟਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਸਫੇ ਸਗਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਲੱਭਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਡੋਰਾ ਦੇਣਾ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇਣੇ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਅਖਲਾਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਪਰਦਾ ਨਾ ਆਓ, ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਚਿਹਰੇ ਢੱਕ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਖਲਾਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਖੀਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ, ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਨਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਹਿਮਦਿਲ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਰਬਲੰਦ ਖਾਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕਵਾਦੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1709 ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 1726 ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹਦੇ ਸਰੋਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਵਾਚਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਕੱਟਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗ ਲੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਗ ਲੈ, ਭੱਜ ਜਾ, ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਤੂੰ ਭਾਗ ਲੈ, ਭੱਜ ਜਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਗ ਲੈ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ 5 ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਰਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਢੁੱਚਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਕਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭੌਤਿਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਾ ਭੌਤਿਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਚਾਨਣੀ 'ਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਗੋਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਗੋਪਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ, ਕੁਝ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਸ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਸ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 9 ਸੱਸ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਂਹ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਨਹੁੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੁਛ ਚੌਲ, ਕੁਛ ਦਾਣਾ, ਕੁਛ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੁੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੁੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਗਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਘਰ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਬਾਬੇ ਕੋਲ। ਨਹੁੰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਨੁਸਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5-5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,